تو دعائے استفتاح وہ دعا جو نماز میں پہلی تکبیر پڑھنے اور ہاتھ باندھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ آپ نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو تکبیر تحریمہ پڑھتی، پہلی تکبیر اللہ اکبر، اس کے بعد ہم سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں پہلی تکبیر پڑھنے کے بعد، اور ہم پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہ، ہاتھ باندھتے ہیں سینے پہ، دایاں ہاتھ نیچے اور بایاں ہاتھ اوپر رکھتے ہیں، اور پھر ہم پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک۔ تو استفتاح اوپننگ، جیسے اوپن کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں نماز نا تکبیر تحریمہ کے بعد، تو وہ دعا جو نماز میں پہلی تکبیر پڑھنے اور ہاتھ باندھنے کے بعد پڑھی جاتی، سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد، تو پہلی دعا ہے دعا استفتاح نمبر 1۔ وہ دعا جو نماز میں پہلی تکبیر پڑھنے اور ہاتھ باندھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو پڑھتے، یہ تو سب کو ہمیں آتی ماشاءاللہ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اے اللہ پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ، تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے اور تیری شان بہت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ دعا استفتاح نمبر 2، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اللہ اکبر اور قرات کے درمیان تھوڑی دیر خاموش رہتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان کی خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں، مجھے یہ دعا بہت پسند ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرقی والمغربی، اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان ایسی دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان ڈال دی ہے، اے اللہ مجھے میری خطاؤں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اے اللہ میری خطاؤں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال، یا الہی ہم سب بہنیں یہ دعا کریں، ہم سب کی خطاؤں کو دھو ڈال دیے، معاف کر دیجئے۔ دعائے استفتاح نمبر 3، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، اس دوران لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ تعریف، اور صبح شام اللہ ہی کی پاکی بیان کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا میں نے یا رسول اللہ میں نے، تو آپ نے فرمایا مجھے اس پر تعجب ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا تو کبھی ان کلمات کو نہ چھوڑا، اور جب سے میں نے یہ حدیث سنی میں اس کو ضرور پڑھتی ہوں، میں بھی یہ دعا استفتاح پڑھتی ہوں۔ پھر دعائے استفتاح نمبر 4، یہ آخری دعا ہے، سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت، لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک انا بک و الیک تبارکت و تعالیت
استغفरुका व अतूबु इलैक। मैंने यकसू होकर अपना चेहरा उस ज़ात की तरफ किया जिसने आसमानों और ज़मीन को बनाया और उसमें शिरक करने वालों और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी और मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं है और उसी का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं मुसलमानों में से हूँ। ऐ अल्लाह तू ही बादशाह है, तेरे सिवा कोई और माबूद नहीं है, तू ही मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूँ। मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किए और मैं अपने तमाम गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ। बस मेरे लिए सब गुनाह को बख्श दे। बेशक तेरे सिवा कोई भी गुनाह नहीं बख्श सकता और अच्छे अखलाक की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा। तेरे सिवा अच्छे अखलाक की तरफ कोई भी रहनुमाई नहीं कर सकता और बुरे अखलाक को मुझसे दूर कर दे। बुरे अखलाक को तेरे सिवा मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। बेशक या रब, मैं हाजिर हूँ और मैं फर्मा बरदार हूँ और भलाई सारी की सारी तेरे हाथ में है और किसी शर की निस्बत तेरी तरफ नहीं है। मैं तेरा ही बंदा हूँ और तेरी तरफ ही रुजू करता हूँ। तेरी ज़ात बहुत बाबरकत और बहुत बुलंद है। बेशक मैं तुझसे मगफरत तलब करता हूँ और तेरी जानिब तौबा करता हूँ। या अल्लाह ही हमारी तौबा को, इस्तग़फ़ारात को कबूल कर लीजिए, हमें बख्श दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तो ये पांचवी दुआ इस्तिफ्ताह, वजह तो वजही लिल्लज़ी फतर समावाती, पांचवी दुआ इफ्तिताह इफ्तिताह दुआ इस्तिफ्ताह, अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए जिसमें बहुत सी पाकीज़ा और बाबरकत तारीफ़ें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, तुम में से नमाज में कलमात कहने वाला कौन है? लोग खामोश रहे। आपने दोबारा फरमाया, तुम में से नमाज में ये कलमात कहने वाला कौन है, क्योंकि इसने कोई गलत बात नहीं कही। तो एक आदमी ने अर्ज किया, मैं आया तो मेरा सांस फूल रहा था, तब मैंने ये कलमात कहे। आप सच ने फरमाया, मैंने 12 फरिश्तों को देखा जो झपट रहे थे कि कौन इनमें से इन कलमात को ऊपर लेकर जाए। सुभान अल्लाह। देखे आप, सारी चीजें ऊपर जाती हैं, इससे हमें ये भी पता चलता है। तो ये हमारा पांचवा दुआ इस्तिफ्ताह थी। अब दुआ इस्तिफ्ताह नंबर 6, अल्लाह अकबर कबीरन। ये आपको 3 बार पढ़ना है। अल्लाह अकबर कबीरा भी बोल सकते हैं, ठीक है। रन अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुबहान अल्लाह बुकरता व असीला। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहान अल्लाह बुकरता व असीला। 3 3 बार कहना है। फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनश शैतानिर रजीमी मिन हमज़िही व नफ़ख़ी व नफ़सी। सैयदना जुबैर बिन मुतिम से रिवायत है रदी अल्लाह अन्हु कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो जब नमाज में दाखिल हुए तो फरमाया, अल्लाहु अकबर कबीरन अल्हम्दुलिल्लाह कसीरन सुबहान अल्लाह बुकरतन व असीलन। और दुआ इस्तिफ्ताह 7, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनश शैतानिर रजीमी मिन हमज़िही व नफ़ख़ी व नफ़सी। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ कि शैतान मरदूद मुझ पर कोई जुनून का असर डाले और मुझे तकब्बुर पर आमादा करे और गलत शेर व शायरी की तरफ ले आए। तो ये हमारी 7 दुआएं इस्तिफ्ताह थी। और कोशिश करें कि इनको, आपको सारी ही आती हैं सिवाय एक जो बड़ी गुजरी है, तो मेरा ख्याल है वही हमको नहीं आती है। दुआ नंबर जो हमारी 4 थी या 2 थी, बाकी सबको सब आती है। और रिवीजन भी हो गया, जिनको नहीं आती वो याद कर लें और बोझ ना डालें, इजी लें, जितनी कर सकती हैं एक एक करके कर ले। लेकिन एज अ कुरान के स्टूडेंट हमें होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन कौन सी दुआएं हैं और जो है हमें याद भी होनी चाहिए। तो एक एक करके कर लें और बाकी तो सारी आपको आती हैं। और देखिए इसमें दुआया बातें भी हैं, इस्तिग़फ़ारात भी हैं। अगर हमारी नमाजें अच्छी हो जाए ना, हमारा क़याम, रुकू, क़ादा, सजदा, तो उसमें ही ये सारी इस्तिग़फ़ारात और दुआएं पता हो ना, तो इसमें हम कितना कुछ मांग रहे हैं ना, कि हम अपनी उर्दू जबान में नहीं मांग सकते। तो कितने गुनाह तो हमारे नमाज के अंदर ही माफ हो जाए। जब भी तो कहा है कि एक नमाज के से दूसरी नमाज के दौरान जो सगीरा गुनाह होते हैं वो माफ हो जाते हैं, ठीक है ना। और वजू करने से भी गुनाह झड़ जाते हैं, लेकिन कबीरा गुनाह आपको पता है कि तौबा इस्तिग़फ़ार से होते हैं, ठीक है। तो दुआ इस्तिफ्ताह वो दुआ जो नमाज में पहली तकबीर तहरीमा पढ़ने के बाद, अल्लाह अकबर पढ़ने के बाद जब हाथ बांधते हैं, सीने पर हाथ रखते हैं, तो ये दुआएं पढ़ते हैं। इनमें से
ایک وقت میں ایک پڑھیں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو چلیں انشاءاللہ ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے کہ